Hello students, today we are going to see the next topic of our lesson. In rational number, we had already studied some points, that means the types of numbers, the comparison of rational numbers, etc. Today we are going to see the decimal representation of a rational number. If we use decimal fraction while dividing the numerator of a rational number, its denominator, we get the decimal representation of a rational number. For example, 7 upon 4 is the one fraction. If we divide the numerator by its denominator, that means 7 divided by 4. If we divide, we get 1.75 is the answer and remainder is 0. That means 7 upon 4 is equal to 1.75. This 1.75 is called as decimal fraction of 7 upon 4. That is 7 upon 4 is equivalent to 1.75. Such a decimal form of rational number is called a terminating decimal form. 1.75 is called as terminating decimal form. Every rational number can be written in a non-terminating recurring decimal form. Remember, every rational number can be written in a non-terminating recurring decimal form. If we see some examples, 7 upon 6, if we divide 7 by 6, we get 1.1666666. This 6 comes so longer. This can be written as 1.16 डॉट. या ठिकाणी आपण 6च्या डोक्यावर डॉट दिलेला आहे. 7/6 जर आपण हा भागाकार केला तर 1.1666 हे 6 खूप वेळापर्यंत येत राहतात, ते कधीही संपत नाहीत. म्हणून हे दाखवण्यासाठी 1.16 आणि 6च्या डोक्यावर एक डॉट दिला जातो. यालाच नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म असं म्हटलं जातं. पुढचं उदाहरण, नेक्स्ट एक्झाम्पल, 5/6 इज इक्वल टू 0.83333. This 3 is one continuing. This can be written as 0.83 dot. Another one example, -5/3 is equal to -1.66666. This can be written as -1.6 dot. This is some different example, 22/7. We know that 22/7, this is the value of pi. If we divide 22 by 7, we get 3.142857142857 and so on. That means this is the some different example. हे थोडंसं वेगळं उदाहरण आहे एक. या ठिकाणी दशांश चिन्हानंतर डेसिमल पॉईंट नंतर 14257 हा जो गट आहे हा परत परत येताना दिसतोय. म्हणजेच हे लिहिताना कसं लिहिलं जातं की हा जो गट आहे एक संख्याचा, त्याच्या डोक्यावर एक आडवी रेषा दिली जाते, त्याला बार असं म्हणतात. म्हणजेच 3.14285 bar. This is also non-terminating recurring decimal form. Another, similarly,
A terminating decimal form can be written as a non-terminating recurring decimal form. Also, remember this one thing. A terminating decimal form can be written as non-terminating recurring decimal form. For example, 7 upon 4, 1.75. If we divide 7 upon 4, we get 1.75. After 75, if we put some zeros, that is 1.750 dot. See practice set 1.3. In this, questions are given. Write the following rational numbers in decimal form. First example, 9 upon 37. If we divide 9 by 37, we get 0.243243 and so on. That means this 243 is repeated. Therefore, the bar is given on the group of number 243. That is 9.37. 9 upon 37 is equal to 0.243 bar. This is the non-terminating decimal recurring form. Second example, 18 upon 42. If we divide 18 by 42, we get 0.428571. 428571. In this example, 428571, this is the group of numbers which is repeated again and again. Therefore, 18 upon 42 is equal to 0.428571 bar. Third example, 9 upon 14. If we divide 9 by 14, we get 0.642571. 6428571. The group of number 6428571 is repeated. Therefore, the bar is given on 6428571. That means 9 upon 14 is equivalent to 0.6428571 bar. In practice set 1.3, some more examples are given. This is your homework. मराठी माध्यमाच्या मुलांनी पुढील व्हिडिओ पाहावा, जेणेकरून आपणाला समजेल की दशांश अपूर्णांकाचं रूपांतर दशांश अपूर्णांकामध्ये कशा प्रकारे केलं जातं. परिमेय संख्यांचे दशांश रूप. मुलांनो, आता आपण परिमेय संख्यांचे दशांश रूप कसे काढतात ते पाहूया. परिमेय संख्येच्या अंशाला छेदाने भागताना दशांश अपूर्णांकाचा उपयोग केला तर त्या संख्येचे दशांश रूप मिळते. उदाहरणार्थ 7/4 बरोबर 1.75. इथे 7ला 4ने भागले असता बाकी 0 आली, म्हणजेच इथे भागाकाराची क्रिया पूर्ण झाली. परिमेय संख्यांच्या अशा दशांश रूपाला खंडित दशांश रूप असं म्हणतात. 7/4 या अपूर्णांकाच्या छेदाचं रूपांतर 10च्या पटीत करणं म्हणजे 7/4 अपूर्णांकाच्या अंश व छेदाला 25 ने गुणणं. म्हणून 7 गुणिले 25 छेद 4 गुणिले 25 बरोबर 1.75. परंतु प्रत्येक वेळी या पद्धतीने छेद 10च्या पटीत करता येत नाही, म्हणून अंशाला छेदाने भागावं. मुलांनो, प्रत्येक परिमेय संख्या अखंड आवर्ती दशांश रूपात लिहिता येते. उदाहरणार्थ 7/6 ही संख्या अखंड आवर्ती दशांश रूपात लिहूयात. यासाठी 6ने 7ला भाग लावू. पाहिलंत मुलांनो, या उदाहरणात शेवटी सतत 6चाच भाग लागतोय, कारण यात प्रत्येक वेळेस बाकी 4 शिल्लक राहते.
आणि तुम्ही पुढे कितीही वेळा भाग लावत राहिलात तरीही भाग 6चाच लागेल. म्हणून आपण इथे 6च्या डोक्यावर टिंब दिलाय. याचा अर्थ असा होतो की 6 ही संख्या पुन्हा येणार, म्हणून 7/6 बरोबर 1.166 बरोबर 1.16 आहे. 2. याचप्रमाणे 5/6चा भागाकार केला असता आपल्याला उत्तर मिळतंय 0.833. पहा, या भागाकारात 3 या संख्येची पुनरावृत्ती पुन्हा पुन्हा होणार आहे. म्हणून 3च्या डोक्यावर एक टिंब देऊ. म्हणून 5/6 या परिमेय संख्येचे दशांश रूप 0.83 हे आहे. मुलांनो, इथे फक्त एकाच अंकाची पुनरावृत्ती होत असेल तर त्या विशिष्ट अंकावर टिंब द्यावा. परंतु जर विशिष्ट अंकांचा समूह किंवा गट असेल तर त्यावर रेष ओढावी. म्हणजेच एक अंक तर टिंब व गट असेल तर रेष ओढणे. 3. तसेच मुलांनो, 22/7 यांचा भागाकार केला तर आपल्याला 22/7 बरोबर 3.14285714287 असा भागाकार मिळतो. या भागाकाराचं तुम्ही नीट निरीक्षण केलं तर तुम्हाला दिसेल की अपूर्णांकानंतर 1428557 या संख्यांची पुनरावृत्ती होत आहे. म्हणजे पुढे तुम्ही कितीही भागाकार केलात तरीही पुन्हा पुन्हा उत्तरात याच संख्या मिळणार. म्हणून आपण 1428557 या संख्यांच्या डोक्यावर रेष ओढू. म्हणून 22/7 या परिमेय संख्येचे दशांश रूप 3.14285714287 हे आहे. अशा प्रकारे आपण परिमेय संख्याचे दशांश रूप काढू शकतो. 22/7 चे दशांश रूप 3.1428557 आहे.